آپ کی خدمت میں پیش ہے نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 3۔ ویسے یہ نوشاد صاحب نے جو اپنی خود نوشت داستان بیان کی ہے اس کا یہ باب نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 2، جس کا عنوان ٹائٹل انہوں نے رکھا تھا منزل دور بھی قریب بھی۔ نوشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی جدوجہد کی کہانی بیان کروں، عبدالعلیم نامی صاحب کا تفصیل سے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ نامی صاحب بڑے ذی علم شخص تھے۔ انہوں نے انڈین سٹیج پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی۔ مطالعہ کا بے پناہ شوق تھا۔ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جہاں ہر طرف کتابوں کے انبار نظر آتے تھے، انتہا یہ کہ کتابوں کے ایک ڈھیر کو ہی بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نامی صاحب نے میری ڈائری میں مجھ سے یہ لکھوایا تھا، نوشاد، تمہیں تمہاری منزل ضرور ملے گی۔ اس واقعہ کے کئی سال بعد میں نے اپنی موجودہ رہائش گاہ آشیانہ تعمیر کرائی۔ فلم انڈسٹری کی نمایاں شخصیات نئے گھر کی تعمیر پر مجھے مبارکباد دینے آئیں۔ نامی صاحب بھی آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، نوشاد، وہ ڈائری کہاں ہے؟ میں نے بتایا، میرے پاس محفوظ ہے۔ کہنے لگے، میں نے اس میں لکھوایا تھا کہ جب تم کامیاب ہوگے تو میں تمہیں سیلوٹ کرنے آؤں گا۔ آج وہی دن ہے۔ میں نے نامی صاحب سے بہت اصرار کیا کہ آپ کھانا کھا کر جائیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، نوشاد، میں صرف مبارکباد دینے اور اپنی پیش گوئی کی حقیقت دیکھنے آیا تھا۔ جب چلنے لگے تو میں نے کہا، نامی صاحب، کار موجود ہے، آپ اسے لے جائیں۔ مسکرا کر بولے، بمبئی میں بس سروس بہت اچھی ہے اور کرایہ بھی کم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے تو بس میں بیٹھنے کی عادت ہے۔ اس موقع پر نہیں بلکہ تمام زندگی نامی صاحب مجھ سے ملتے رہے، مگر کبھی انہوں نے میری کار میں سفر نہیں کیا۔ جب نامی صاحب علیل ہوئے تو ان کی بے شمار کتابوں کے بارے میں نے ان سے کہا، نامی صاحب، اگر یہ کتابیں آپ مجھے دے دیں تو میں کسی لائبریری کو دے دوں گا۔ کتابیں مجھے ملیں اور میں نے ایک لائبریری کے حوالے کر دیں۔ اڑن کھٹولا کی تکمیل کے دوران نامی صاحب کی بیٹی کی شادی تھی۔ میری خواہش تھی کہ اس موقع پر نامی صاحب کی مالی خدمت کروں، مگر مجھے معلوم تھا کہ نامی صاحب اسے قبول نہیں کریں گے، لہٰذا میں نے اور سنی صاحب، SU سنی، جو ہدایت کار تھے اس فلم کے ڈائریکٹر، لہٰذا میں نے اور سنی صاحب نے یہ پلان بنایا کہ ہم نامی صاحب سے اڑن کھٹولا کا مکمل اسکرپٹ انگریزی میں ترجمہ کرائیں اور اس کے معاوضے کے طور پر ایک معقول رقم انہیں پیش کریں۔ نامی صاحب نے صرف ایک ہفتہ میں اڑن کھٹولا کا تمام اسکرپٹ ترجمہ کر کے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق ایک بڑی رقم ان کی خدمت میں پیش کی۔ نامی صاحب نے رقم دیکھی تو کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، آپ کی محنت کا صلہ۔ کہنے لگے، نوشاد، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا میں تمہارا کوئی کام کر کے تم سے اس کا معاوضہ لوں گا؟ ہم نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے، میاں، میرے تھوڑے سے کام کا اتنا زیادہ معاوضہ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم چاہتے کیا ہو۔ ہمیں معلوم تھا کہ بیٹی کی شادی سر پر تھی اور ان کو پیسے کی سخت ضرورت تھی۔ بیگم نامی بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر رقم لے لیں، مگر نامی صاحب نے نہ صرف ہمیں مایوس کیا بلکہ اپنی بیگم کو بھی۔ اس واقعہ کے کئی برس بعد فلم میرے محبوب بنی۔ نامی صاحب سینسر بورڈ کے ممبر تھے۔ میرے محبوب دیکھنے کے بعد نامی صاحب نے اس پر اعتراض کیا۔ ان کا اعتراض وجہ بھی تھا کہ نکاح امیتا کے ساتھ پڑھایا گیا ہے جبکہ دلہن کی صورت میں وہاں سادھنا بیٹھی ہے۔ فلم جھگڑے میں پڑ گئی۔ HS رویل میرے پاس آئے اور اپنی رودات سنائی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ نامی صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے تو میں نامی صاحب سے ملنے گیا اور انہیں
पूरी सूरत हाल से वाकिफ कराया। मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, नौशाद, तुम मेरे पास आए हो, लिहाजा मैं अपने एतराज़ को वापस ले लूँगा। नामी साहब ने बाद में यही किया। अब मैं फिर अपनी जदोजहद की कहानी की तरफ लौटता हूँ। नामी साहब ने एक दिन मुझे एक इश्तहार दिखाया। एक नई कंपनी खुल रही थी जहाँ म्यूजिशियन की ज़रूरत थी। नामी साहब ने कहा, नौशाद, तुम भी जाओ। मैं गया, दरखास्त दी। कंपनी के मैनेजर बनारस के रहने वाले महंत साहब थे। जब मैंने लखनवी अंदाज में उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे हैरत से देखा और मुझसे कहा, दरखास्त दे दीजिए। ये फिल्म एक रूसी डायरेक्टर बना रहा था। उस्ताद झंडे हाँ फिल्म के मौसीकार थे। उस्ताद झंडे हाँ का नाम बचपन से सुन रखा था। उनके नाम का बड़ा दबदबा था। मैं टेस्ट के दिन बड़ा सहमा और डरा हुआ था। उस्ताद खुद टेस्ट ले रहे थे। बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। मेरा अभी नंबर नहीं आया था कि मैं ये सोचकर वहाँ से उठ गया कि यहाँ अपनी दाल क्या गलेगी। मैं अभी इमारत से निकला ही था कि बालकनी से महंत साहब ने आवाज़ लगाई, तुम्हारी बारी है, कहाँ जा रहे हो? मैं वापस आ गया। महंत साहब मुझे अंदर कमरे में ले गए। मैं आखिरी उम्मीदवार था। उस्ताद झंडे हाँ को पहली बार देखा। नूरानी चेहरा, माथे पर नमाज का निशान, पगड़ी बांधे हुए किसी मस्जिद के इमाम या मुअज्जिन लग रहे थे। मुझे देखा, अपने पास बिठाया। मैंने डरते हुए कहा, उस्ताद, मैं इस काबिल कहाँ कि आपको कुछ सुनाऊं। बस इसी बहाने आपके दीदार हो गए। मैं आदाब करके खड़ा हो गया। उस्ताद ने मुझे दोबारा बैठने के लिए कहा और बोले, तुम्हें जो आता है वो सुनाओ। मैंने पियानो पर बैठकर मालूम नहीं क्या बजाया। इसी टेस्ट में गुलाम मोहम्मद साहब भी आए हुए थे। उन्होंने तबला का ट्रायल दिया था। इसके कई साल बाद गुलाम मोहम्मद मेरे असिस्टेंट बने। मैं यहाँ नौशाद साहब का बयान रोक कर थोड़ा जिक्र गुलाम मोहम्मद साहब का भी कर दूँ। जनाब गुलाम मोहम्मद राजस्थान के मशहूर शहर बीकानेर में 1903 को पैदा हुए। बीकानेर का नाम आपने सुना होगा। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई अकेली मैं बीकानेर से। जी हाँ, ये वही शहर है बीकानेर जहाँ जनाब गुलाम मोहम्मद एक मौसीकार ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद जनाब नबी बख्श भी एक माहिर तबला प्लेयर थे। गुलाम मोहम्मद ने भी शुरू में बतौर तबला प्लेयर और ढोलक प्लेयर ही काम का आगाज़ किया था। बतौर ढोलक प्लेयर इनके क्रेडिट पर फिल्म बरसात का ये मशहूर गाना भी है, बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम सजन। 1937 में इनकी बतौर सोलो मौसीकार एक फिल्म आई थी, बांके सिपाही। इसके बाद उन्होंने जनाब नौशाद के साथ तकरीबन 12 साल बतौर असिस्टेंट काम किया। नौशाद की भी तकरीबन सभी फिल्मों में तबला और ढोलक भी जनाब गुलाम मोहम्मद ही बजाया करते थे। उसके साथ साथ उन्होंने मशहूर मौसीकार अनिल बिस्वास के साथ भी बतौर असिस्टेंट काम किया। अनिल बिस्वास के क्रेडिट पर भी बहुत कामयाब फिल्में हैं। आरजू, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, तराना जिसके सभी गाने मशहूर थे, खसूसन सीने में सुलगते हैं अरमा। तो जनाब गुलाम मोहम्मद नौशाद और अनिल बिस्वास के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। 1943 में मेरा ख्वाब और 1947 में उन्होंने बतौर सोलो मौसीकार टाइगर क्वीन में मौसीकी दी। इसकी कामयाबी के बाद फिर चल सो चल। इनके क्रेडिट पर बहुत मशहूर फिल्में और गाने हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। फिल्म शायर, ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है, अंबर, हम तुम ये बहार, फिल्म शमा, धड़कते दिल की तमन्ना हो, सुरैया का गाना बड़ा मशहूर, दिले नादां, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, तलत महमूद, मिर्ज़ा गालिब, इसकी गज़लें नुक्ताची हैं गमे दिल, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। मिर्ज़ा गालिब की मौसीकी पे इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन अबव ऑल, सबसे ऊपर इनके तारुफ और काम की पहचान और दाद के लिए एक ही नाम काफ़ी है, और वो है फिल्म पाकीज़ा, जिसकी शानदार मौसीकी आज बरसों बाद भी कानों में रस घोलती है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था इन्हीं लोगों ने, मौसम है आशिकाना। जिस ज़माने में गुलाम मोहम्मद साहब काम किया करते थे, उस ज़माने की तकरीबन सभी लोग ही पैसा उनकी सेकंड
प्रेफरेंस होगी। उनकी पहली प्रेफरेंस अपने काम से मुखलसी थी, खलूस से काम करते थे, शौक से काम करते थे। गुलाम मोहम्मद साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म पाकीज़ा का गाना चलते चलते काफ़ी दिनों से या काफ़ी अरसे से ये ट्यून बनाने की कोशिश कर रहे थे, तर्ज बनाने की, बन नहीं रही थी। और एक रात ऐसे ही कामयाबी उनको 3 बजे रात के मिली और उसी वक्त उन्होंने जनाब कमाल अमरोही को फ़ोन किया और उनका भी शौक देखिए, उन्होंने फ़ौरन गाड़ी भेजी, उनको अपने घर बुलाया। ये उनके घर गए तो फिर ये तर्ज उनको सुनाई तो वो खुशी से नाचने लगे। जनाब कमाल उनको इतनी पसंद आई और उनको एक अलग इनाम भी दिया। ये वैसे बरसबील तज़किरा मैं उस दौर की बात की है कि ये कैसा दौर था कि सब लोग शौक से खलूस से काम करते थे। कुछ अवामिल की वजह से पाकीज़ा को बनने में कई साल लग गए। पाकीज़ा 1972 में रिलीज़ हुई और एक लाइफ टाइम सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इसकी कामयाबी में इसकी मौसीकी का नुमायाँ किरदार था। लेकिन अफसोस की बात है कि गुलाम मोहम्मद अपनी इस शानदार कामयाबी को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। पाकीज़ा की रिलीज से तकरीबन 4 साल पहले मार्च 1968 में दिल का दौरा पड़ने के बायस गुलाम मोहम्मद का इंतकाल हो गया था। यहाँ हमारा पार्ट 3 का एंड होता है जी। नौशाद की बातें जारी हैं। उनको कुछ कामयाबी मिली तो है, लेकिन अभी भी नौशाद की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। नौशाद को रातों को फुटपाथ पर सोना पड़ता है, जहाँ कभी कभी उस ज़माने की मशहूर हीरोइन लीला चिटनिस उनको फलांग कर गुजरा करती हैं। ये सब दिलचस्प बातें और उनकी ज़िंदगी में जो लोग आए उनके मतलब थोड़ी बहुत मालूमात, ये सब आपको नौशाद के पार्ट 4 में बताई जाएंगी। खुश रहिए और सलामत रहिए। देखते और सुनते रहिए शाहकार उर्दू। अल्लाह हाफिज़।